एई चढ़ई तू 6 मास हेलाणी मते घर भड़ा देनु मु तते आ मो घरे रहिबाकू देई परिबिनी एबे ही तुम घर बाहर जा। ना ना काऊ भौणी मते घर बाहर करनी मो छोट झीटू नहीं एबे कुआड़े जीबी। हाँ किछि दिन समय दिया मो स्वामी आसिले से तुमर सब टंका देई देबे। अनेक दिन हेई गलानी तो स्वामी घर को आसिनी मते तो लागुची से आउ केबे भी घर को फेरिबनी। तू तो छुआ को नहीं भलरे आम घर बाहर जा नहले आमे तते गला धक्का दे बाहर करिबू। माँ माँ ए जंगल रे आमे आउ रहिबानी चलो पाख जंगल को जीबा। हाँ रे माँ ए जंगल रे हमर आउ जगह नहीं आमे एठी आउ रहिबानी चल माँ पाख जंगल को जीबा। एमिति कथा ही से माने निज जिनिस पत्र धरी पाख जंगल को गले। से जंगल रे पहुँचु पहुँचु राति हेई गला। माँ माँ राति हेई गलानी एबे आमे कोठी रहिबा। एई तो आगरी गोटे घर देखा जाउची चल माँ आज राति रहिबा पई तांको सहाय्य मागिबा। घरे किए अछंती बाहर को आसंतु। एई किए तू एमिति संध्या समय आसी आम घर बाहर पार्टी कहीं करुचु। चिलो दीदी आमे माँ झील पाख जंगल आसीचु आम पाखरे रहिबाकू भी घर नहीं। आज राति आमको तुम घरे आश्रय दे थाओ मते विश्वास कर मु किछि ना किछि काम करी निज पई घर तैयारी करि नेबी। ए जंगल रे किछि भी काम नहीं बुझिलो आमे निजे काम पाउनु तू कौन काम पाइबू। आम घरे बेसी जगह नहीं तो आमे माने आम घरे रही परिबनी। नदी पाखरे गोटे खाली गुंफा अछि तू जदि चाहिबू सेठी किछि दिन रही परिबू। अच्छा ठीक अछि चिलो दीदी आज राति आमे से गुंफारे रही जीबू। रहिबा पई आमको गोटे ठिकाना देथिबारु तुमको अनेक अनेक धन्यवाद चिलो दीदी। माँ माँ मते भारी भोक लागुची राति अनेक हेलाणी एबे मु खाइबा कोठु पाइबी रे माँ। आज राति सोई पड़ सकाळ हेउ हेउ मु तो पे खाइबा आनी देबी। अच्छा ठीक अछि माँ। एमिति कही से माने सोई पड़िले। हठात एक शब्द रे माँ चढ़ेर निद भांगी गला। अरे एमिति कौन गोटे शब्द हैला गुंफा बाहर को किए आसिला ना कौन मु थरी जाई देखे। अरे एठी तो केही भी नहांती ताहले एमिति शब्द किए कला। ए कौन एठी तो गोटे सुना टंका पड़ीची भगवान आम कष्ट देखी आमको ही सुना टंका देइचंती एबे मो झिया उपास रे रहिबनी। एमिति चिंता करी चढ़ई से सुना टंका नहीं गुंफा भीतर को गला। परदिन सकाळे मारे तते भोक लागु थिबो ना चले आमे बाजार को जीबा बाजार रो सौदा आनिले मो रोसई करिबी। किंतु माँ तुम पाखरे तो टंका नहीं ताहले तुमे खाइबा केमिति किनिबो। मारे काली राति आम कष्ट देखी भगवान आमको ये सुना टंका देइचंती ए सुना टंका रे आमे एबे सौदा किनिबा। तुमे सत कहउछ माँ ये मु एबे पेट पूरा खाइबा खाई परिबी ना माँ। एमिति कथा हेई से माने बाजार को गले। मिट्टू भाई मते किछि फल आउ परिबा दियो। अच्छा एई ने चढ़ई तोर 200 टंका हैला। मिट्टू भाई मो पाखरे 200 टंका नाही हेले सुना टंकाटी अछि तुमे टंकाटी नहीं जाओ। अच्छा ठीक अछि दे। अरे मिट्टू से चढ़ईटा तते सुना टंका काहेकि देला। मो जानिनी चिरो दीदी चढ़ई मो पाखरो फल आ परिबा किनिला ता बदल रे से मते सुना टंका देला। हेले चिलो दीदी तुमे काहेकि मते कथा पचारुच। अरे ना ना सेमिति किछि नुह से चढ़ईर तते सुना टंका देबार देखिली तो एमिति पचारि देली। हौ मु एबे आसुची। अरे शुणुच काली राति जो चढ़ई आम घर को रहिबाकू आसीथिला ताकू आम घरे न रखी गुंफारे रहिबाकू मु बड्ड भूल करिदेली। अरे कौन हैला तू एमिति पार्टी काहेकि करूचु। चिलर स्त्री ता स्वामी को सब घटना कहिला। से चढ़ई पाखरे निश्चय बहुत सुना टंका थिबो चले एबे ता पाखो को जीबा आउ ता पाखरु सब सुना टंका छड़े आनिबा। तापरे चिल माने छुरी धरी चढ़ई पाखु गले।
ଏ ଚଢ଼େଇ, ତୋ ପାଖରେ ଯେତେ ସୁନା ଟଙ୍କା ଅଛି ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ଦେଇଦେ, ନହେଲେ ଛୁରୀରେ ତମ ମା ଝିଅଙ୍କ ବେକକୁ ମୁଁ କାଟିଦେବି। ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ସୁନା ଟଙ୍କା ନାହିଁ। କାଲି ରାତି ମୁଁ ଗୁମ୍ଫା ବାହାରେ ଗୋଟେ ସୁନା ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲି। ସେଇ ସୁନା ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଖାଇବା କିଣିଲି। ସୁନା ଟଙ୍କା ଆକାଶରୁ ଖସିଲା ନାହିଁ? ତୁ ଆମକୁ ଏମିତି କାହାଣୀ କହିବୁ ଆଉ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ଭାବୁଛୁ? ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତ ଝିଅର ବେକ କାଟିବି। ନା ନା, ଆମକୁ ମାରନି, ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ଚିଲ ଚଢ଼େଇର କିଛି କଥା ନ ଶୁଣି ତାର ଝିଅକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇର ଆତ୍ମା ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ରହିଯା ଦୁଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ, ମୋ ଝିଅକୁ ତୁ ମାରନି, ନହେଲେ ତୁ ତୁ ଏଯାଏଁ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏମାନେ ତାହେଲେ ତ ପରିବାର। ତୁ ସବୁ ସୁନା ଟଙ୍କା କୋଉଠି ରଖିଛୁ କହ, ନହେଲେ ମୁଁ ତମ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଏବେ ହିଁ ମାରିଦେବି। ମତେ ତୁ ଥରେ ମାରିଛୁ, ଆଉ କେତେ ଥର ମାରିବୁ? ଏ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ଏମାନେ ତୁମକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ତୁମେ ଆଉ କେବେ ବି ଫେରିବନି, ହେଲେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବ। ଆଜି ମୁଁ ଏ କ'ଣ ଦେଖୁଛି, ତୁମେ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହଁ। ଏମାନେ ତୁମକୁ କାହିଁକି ମାରିଛନ୍ତି ମତେ କୁହ। ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାମ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ 2ଟି ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀ ପାଇଲି। ଆରେ ବା, ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସୁ ଆସୁ ମୁଁ 2ଟି ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀ ପାଇଗଲି। ଏ ସୁନା ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରି ମୋର ସବୁ ଅଭାବ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯାଏ। ମୁଁ ସୁନା ଟଙ୍କା ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ମୋତେ ଦେଖି ମୋଠୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଲି କୂଅ ଦେଖି ତା ଭିତରେ ମୋର ସବୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ଲୁଚେଇ ଦେଲି। ଏଇ, ତୁ ସବୁ ସୁନା ଟଙ୍କା କୋଉଠି ରଖିଦେଲୁ? ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଦେ। ମୋ ପାଖରେ ସୁନା ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ମୁଁ ଜୋରରେ ଉଡ଼ୁଥିଲି, ସେଇ ସମୟରେ ସୁନା ଟଙ୍କା ବୋଧେ କୋଉଠି ଖସି ପଡ଼ିଥିବ। ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେବୁନି ତ? ଏବେ ତୁ ବି ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁନି। ଏମିତି କହି ଏମାନେ ମୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଲେ। ମଲା ପରେ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲାନି। ମୁଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆତ୍ମା ହେଇ ରହିଗଲି। କାଲି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ତମମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦେଖି ମୁଁ ଗୁମ୍ଫା ବାହାରେ ସୁନା ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲି। ଏଇ, ତ ଗପ ବନ୍ଦ କର। ମୋତେ କହ, ସେ କୂଅ କୋଉଠି ଅଛି, ନହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁ। ମୁଁ ତତେ ସେ ସୁଯୋଗ ଆଉ ଦେବିନି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି ଭାବିଥିଲି, ହେଲେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପରିବାର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଏମିତି କହି ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ 2 ଚିଲଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା। 2 ଚିଲ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ମରିଗଲେ। ରିନୁ, ମା କୁନି, ତମେ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ। ଏଇ କୂଅ ଭିତରେ 2 କଳସୀ ସୁନା ଟଙ୍କା ଅଛି। ରିନୁ, ତୁ ସେସବୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ନେଇ ଝିଅ ସହ ଖୁସିରେ ରହ। ମୋ ଯିବାର ସମୟ ହେଇଗଲା। ବାପା, ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଅନି, ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସ। ନା ରେ ମା, ତା ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତୁ ତ ମାର ସବୁ କଥା ମାନିବୁ, ଦୁଷ୍ଟ ହେବୁନି। ତମେ ମାନେ ଭଲରେ ରୁହ। ଏମିତି କହି ରାଜୁ ଚଢ଼େଇର ଆତ୍ମା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ରିନୁ କୂଅ ଭିତରୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ବାହାର କରି ତା ଝିଅକୁ ଧରି ନିଜ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ସେଇଠି ଘର କରି ରହିଲା। ମା, ଆଜି ସଣ୍ଡେ, ଆମ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି। ଚାଲ ନା ମା, ଆଜି ଆମେ ସମୁଦ୍ର ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ଛୁଟି ହେଉ ହେଉ ତୋର ବୁଲିବାକୁ ଚିନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଚାଲ ଯିବା। ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କର। ମା, ତୁମେ ଶୁଣିପାରୁଛ? କିଏ କାନ୍ଦୁଛି ନା? ହଁ ରେ ମା, ମୁଁ ବି ଶୁଣିପାରୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ କିଏ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ଚାଲ ତା ପାଖକୁ ଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେମାନେ କଇଁଚ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ କଇଁଚକୁ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ତାକୁ ଉଠେଇଲେ। ତତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚଢ଼େଇ। ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରୁ ଏମିତି ଓଲଟା ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲି, କେହି ବି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ତୁ ଯଦି ଆଜି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିନଥାନ୍ତୁ, ମୋ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ କଇଁଚ ଭାଇ, ତୁମେ ଏମିତି ଓଲଟା ହେଇ ପଡ଼ିଲ କେମିତି? ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲି।
ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚିଲ ମତେ ଦେଖି ମତେ ଖାଇବାକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲା। ମୋ କୌଣସି ମତେ ତା ପାଖରୁ ଖସି ଏଇଠି ପଡ଼ିଗଲି। ସେବେଠୁ ମୁଁ ଓଲଟା ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିଲୁ ବୋଲି ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆ, ମୁଁ ତତେ କିଛି ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନା ନା କଇଁଚ ଭାଇ, ମୋର ଉପହାର ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରି ମୁଁ ଅନେକ ଖୁସି। ନାଇଁ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମନା କରନି। ତୁ ଉପହାର ନ ନେଲେ ମୋ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେବ। ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ କଇଁଚ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲା। କଇଁଚ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ ଆଣି ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଲା। ଚଢ଼େଇ, ଏ ଶଙ୍ଖ ହେଉଛି ଯାଦୁର ଶଙ୍ଖ। ତୁ ଏ ଶଙ୍ଖକୁ ଘରେ ନେଇ ରଖ। ଏ ଶଙ୍ଖ ତତେ ବିପଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ କଇଁଚ ଭାଇ। ରାକ୍ଷସୀ ମା, ରାକ୍ଷସୀ ମା, ମତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ରାକ୍ଷସୀ ମା। ତୁ ମୋର ଅନେକ ଦିନ ଯାଏ ପୂଜା କରିଛୁ। ମୁଁ ତ ଉପରେ ଖୁସି। କହ, ତତେ କ'ଣ ଦରକାର? ରାକ୍ଷସୀ ମା, ମତେ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମତେ ଡରିବେ ଆଉ ମୋର ଗୋଲାମ ହେଇ ମୋର ସବୁ କଥା ମାନିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୋର ସେ ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରିପାରିବି। ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ତତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁ ଏବେ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯା, ଆଉ ଯୋଉ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବୁ ତାକୁ ଆଣି ମୋ ପାଖରେ ବଳି ଦେବୁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ରାକ୍ଷସୀ ମା, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବି ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଧରି ଆଣିବି। ଏଇ ତ ମିଳିଗଲା ମୋ ଶିକାର। ଏଇ ମିଠୁ ଛୁଆ ପ୍ରଥମେ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ମାନେ ୟାକୁ ହିଁ ମୁଁ ରାକ୍ଷସୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି ଦେବି। ହା ହା ହା। ଏବେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଏ। ସାଙ୍ଗ, ତୁ ତୋର ସବୁ ଜିନିଷ କିଣି ସାରିଲୁ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ବି କିଣି ସାରିଲି। ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲା ପରେ ମତେ ଭାରି ଥକା ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ଏବେ ଅଟୋରେ ଘରକୁ ଯିବା। ଅଟୋ ଅଙ୍କଲ, ଆମକୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଅ। ଆରେ ଆରେ, ଏମାନେ ତ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଧରେ। ଏମିତି କହି ପିଶାଚି ଅଟୋର ପଛେ ପଛେ ଗଲା। ସେ ମିଠୁ ଛୁଆକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତା ଘର ଭିତରକୁ ବି ଗଲା। ସେଠି ସେ ମିଠୁ ଛୁଆକୁ ନ ଦେଖି ଚିତ୍କାର କଲା। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଛୁଆ? ଏଇ ଘରେ ସେ ପଶିଥିଲା। ଏଇ ମିଠୁ, କହ ସେ ଛୁଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମତେ ସେ ଛୁଆ ଦରକାର। ନା ନା ପିଶାଚି, ମୁଁ ତତେ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଇ ପାରିବିନି। ଯଦି ମାରିବୁ ମତେ ମାରିଦେ। ନା ନା ନା, ମତେ କେବଳ ତ ଝିଅ ଦରକାର। ଆଜି ତ ମୁଁ ଯାଉଛି, ହେଲେ କାଲି ପୁଣି ଆସିବି। ତୁ ଯଦି ମତେ ତ ଝିଅ ନ ଦେବୁ ତତେ ତ ମାରିବି। ତୁ ତ ଝିଅକୁ ଯୋଉଠିକି ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲେ ବି ତାକୁ ଖୋଜି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି। ଏମିତି କହି ପିଶାଚି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ପରେ ମିଠୁ ଛୁଆ ଘରକୁ ଆସିଲା। ମା ମା, ତୁମେ କାହା ସହ କଥା ହେଉଥିଲ? ନା ରେ ମା, ସେ କେହି ନୁହଁ। ତୁ ଘର ଭିତରକୁ ଯା। ମୋ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଜି ରାତି ମତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଦିନ ରାତିରେ ମା ମିଠୁ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଚଢ଼େଇର ଝିଅକୁ କିଡନାପ୍ କରି ନେଇଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ, କୁନି, ମା କୁନି, ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ? ଆରେ, ମୋ ଝିଅ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଶୋଇଥିଲା। କିଏ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇଗଲା? ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ କୋଉଠି ଖୋଜିବି? ଚଢ଼େଇ କାନି, ମୁଁ ଜାଣେ ତୋ ଝିଅକୁ କିଏ ନେଇଛି। ତୁ ଏବେ ହିଁ ମିଠୁର ଘରକୁ ଯା ଆଉ ତୋ ଝିଅକୁ ରକ୍ଷା କର। ଏଇ କିଛି ପତ୍ର ନେ, ମୋ କଥାକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ତୁମେ ମତେ କାହିଁକି ବନ୍ଦୀ କରିଛ? ମା, ତୁମେ କୁନିକୁ କାହିଁକି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛ? ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ତତେ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଏ କୁନିକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି।
ଏ ସବୁ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ମା? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମାରି କାଲି ଗୋଟେ ପିଶାଚି ତତେ ନେବା ପାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ସେ ତତେ ଘରେ ନ ପାଇ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଆଜି ପୁଣି ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଗରିବ ଚଢ଼େଇର ଝିଅକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି। ମୁଁ ଏ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ସେ ପିଶାଚିକୁ ଦେଇ ତୋର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବି। ତୁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି। ଆରେ ବା, ତୁ ତ ଝିଅକୁ ଆଜି ତ ପାଖରେ ରଖିଛୁ। ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବି। ନା ନା ପିଶାଚି, ତୁମେ ମୋ ଝିଅକୁ ନିଅନି। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ରଖିଛି। ତୁମେ ସେ ଛୁଆକୁ ନେଇଯାଅ। ମୂର୍ଖ ପକ୍ଷୀ, ମୁଁ କେବଳ ତୋ ଝିଅକୁ ନେବାକୁ ଆସିଛି ମାନେ ତୋ ଝିଅକୁ ହିଁ ନେବି, ଅନ୍ୟ କୋଉ ଛୁଆକୁ ନୁହଁ। ସେଇଠି ରହିଯା ପିଶାଚି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ଆସିବୁନି, ନହେଲେ ମୁଁ ଏ ପତ୍ର ତୋ ଉପରେ ପକେଇଦେବି। ଏଇ ପତ୍ର ଦେଖି ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବୁ ଏସବୁ କୋଉ ପତ୍ର, ଆଉ ତୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଆରେ ଏ ପତ୍ର ତୁ କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ? ଏ ପତ୍ର ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଅନ୍ଧୁଣି ହେଇଯିବି। ଯା ଯା, ମୋ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯା। ପିଶାଚି, ଭଲରେ ତୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା। ଆଉ ଦିନେ ଏଠାକୁ ଆସିବୁନି, ନହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତୋ ଉପରେ ଏ ପତ୍ର ପକେଇବୁ। ତାପରେ ଦେଖିବୁ ତୋ ସହ କ'ଣ ହେବ। ଚଢ଼େଇ, ତତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ମୋ ଝିଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ତୁ ଯଦି ଠିକ ସମୟରେ ଆସିନଥାନ୍ତୁ। ତୁମକୁ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ମିଟୁ ଭଉଣୀ। ମୁଁ ସବୁ କଥା ଜାଣି ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ତୁମେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଛୁଆର ମା ହେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆର କ୍ଷତି କରିବା କଥା କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲ? ଗରିବ ବୋଲି କ'ଣ ଆମର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ଜାଣିପାରୁନି ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ କୋଉ ମୁହଁରେ ତତେ କ୍ଷମା ମାଗିବି। ଦୟାକରି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତ ଝିଅର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ସବୁ ଜାଣିବି ତୁ ମୋ ଝିଅର ଜୀବନ କାହିଁକି ବଞ୍ଚେଇଲୁ? ଗୁଡି ବି ମୋ ଝିଅ ପରି। ନିଜ ଝିଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ଠେଲି ପାରିବିନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପକ୍ଷୀ, ବିପଦ ସମୟରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ତୁ ଠିକ କହିଲୁ ଚଢ଼େଇ। ଆଜି ପରଠୁ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଏମିତି ଭୁଲ କରିବିନି। ଏଇ ପତ୍ର ନିଜ ପାଖରେ ରଖ। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଶାଚି ତୁମ ପାଖ ମାଡ଼ିବନି। ମୁଁ କାଲି ହିଁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପିଶାଚି ବିଷୟରେ କହିବି। ସେ ଯାଏଁ ଟିକେ ସାବଧାନରେ ରୁହ। ଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ମଲା ପରେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ବଗିଚା କରିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଆମ୍ବ ଖାଇବି, ଆଉ ଯୋଉ ଚଢ଼େଇ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଆସିବ ମୁଁ ତାକୁ ବି ଖାଇବି। ହା ହା ହା। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ପିଶାଚି ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ ବସି ଆମ୍ବ ଖାଉଥିଲା। ଆମ୍ବ ଲୋଭରେ ଯୋଉ ଚଢ଼େଇମାନେ ସେଠାକୁ ଆସୁଥିଲେ ପିଶାଚି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମାରି ଖାଇ ଦେଉଥିଲା। ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, କିଛି କରନ୍ତୁ। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଶାଚି ଏମିତି ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଖାଇବ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଚଢ଼େଇ ରହିବେନି। ହଁ, ପିଶାଚି ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫୁଲପରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ଫୁଲପରୀ ତାଙ୍କ ଘରେ ନଥିଲେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ସମସ୍ୟା କଥା କହିବା। ଫୁଲପରୀ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଫୁଲପରୀ ଯାଉଥିଲା। ସେ ମିଟୁ ଆଉ ଚିଲର ସବୁ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ତମମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଲାଗୁଛି ତମେମାନେ କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛ। ମତେ କୁହ, କ'ଣ ହେଇଛି? ଚିଲ ପରୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣି ପରୀ ତୁରନ୍ତ ପିଶାଚିର ଘରକୁ ଗଲା, ଆଉ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କଲା। ତୁ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଚଢ଼େଇ ପରି, ତୁ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବୁନି। ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ତୁ ଏବେ ଜାଣିବୁ। ଏମିତି କହି ପରୀ ସେ ପିଶାଚିକୁ ତା ଘରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲା। ପିଶାଚି ଯେମିତି ନିଜ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହେଲା, ତା ଘରଟି ପୁରାପୁରି କଳା ହେଇଗଲା। ଏ କ'ଣ ପରିମା, ଏ ଘରଟି ହଠାତ୍ କଳା କାହିଁକି ହେଇଗଲା? ଏ ପିଶାଚି ଅନେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ମୁଁ ଏବେ ତା ଘରକୁ ମନ୍ତ୍ରରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଛି। ହେଲେ ବେଶୀ ସମୟ ମୁଁ ତାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବିନି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ମୋ ପରିମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ଏବେ କେବଳ ପରିମା ହିଁ ଏ ପିଶାଚିକୁ ମାରିପାରିବେ। ମୁଁ ପରିମାଙ୍କୁ ନେଇ ଏଠାକୁ ନ ଆସିବା ଯାଏଁ ତମେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦିଅ, କେହି ବି ଏ ଘର ପାଖକୁ ଆସିବେନି କି ଏ ଘରକୁ ଛୁଇଁବେନି, ନହେଲେ ପିଶାଚି ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ପରୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଚିଲ ଆଉ ମିଟୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ।
ମାରି ମୁଁ ମଜବୁତ କାଠ ନେଇ ଆସିଲି, ତୁ ଏଠି ଖେଳୁଥା। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଘର ତିଆରିବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଘର ତିଆରି ହେଇଗଲେ ଆମର ଆଉ ଚିନ୍ତା ରହିବନି। ମା ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ଅନେକ କଷ୍ଟ କରୁଛ, ମତେ ବି କୁହ, ମୁଁ ତୁମକୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁ ପାରିବୁ ମା? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ତୁ କାଠ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କର, ମୁଁ ହାତୁଡ଼ି ନେଇ ଆସୁଛି। ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ମିଶି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ମଜବୁତ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କଲେ। ମା ଆମ ଘରଟି ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାତି ହେଇଯିବ, ମା ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆରେ ଜାଣିଛ, ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିଛି, ଆଉ ତୁମେ ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହିଥାଅ। ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଜବୁତ ଘର ତିଆରି କର, ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବିନି। ଆରେ ମୁଁ ଘର କେମିତି ତିଆରି କରିବି? ତୁ ତ ଜାଣୁ ମୁଁ ଆଜିକାଲି ଆଉ ଚୋରି କରିପାରୁନି। ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ। ତୁ ମତେ ବିରକ୍ତ କରନି। ଯୋଉ ଦିନ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିବି ସେଇଦିନ ତୋ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରିଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଏ କଥା ଯେମିତି ତମେ ଭୁଲି ନ ଯାଅ। ମା ମୁଁ ଯାଉଛି, ବାହାରୁ ଖେଳି ଆସିବି। ଆରେ ଧନ, ରାତି ହେଲାଣି, ତା ଉପରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ଉଠିଛି, କେତେବେଳେ ବି ବର୍ଷା ପଡ଼ିପାରେ। ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ବାହାରକୁ ଯାଆନି। କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ବର୍ଷା ପବନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। କାଉମାନେ ଯୋଉ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଥିଲେ ସେ ଘରଟି ଆହୁରି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ, ହେଲେ ତୁମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲନି। ଦେଖିଲ ଏବେ କ'ଣ ହେଲା? ଏଇ ବର୍ଷା ଛାଡୁ, ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇ ମୋ ମା ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବି। ଆରେ ତତେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସେ। ମୁଁ ଏବେ ଘରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଘରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ମାନେ? ତୁ ପା କହିଥିଲୁ ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ମଜବୁତ ଘର ତିଆରି କରିଛି। ଚଢ଼େଇର କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଏକା ତା ଝିଅକୁ ନେଇ ରହୁଛି। ଚାଲେ ଏବେ ହିଁ ଆମେ ତା ଘରକୁ ଯିବା, ଆଉ ତାଠୁ ତା ଘର ଛଡ଼େଇ ନେବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେମାନେ ସେଇ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଗଲେ। ଆରେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ବର୍ଷାରେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲ ଯେ, କିଛି ଦରକାର ଥିଲା କି? ହଁ ଦରକାର, ଆମକୁ ତୋରେ ଘର ଦରକାର। ଏ କ'ଣ କହୁଛ କାଉ ଭାଇ? ତୁ କ'ଣ ମୋ କଥା ଶୁଣିପାରିଲୁନି? ଆଜିଠୁ ଆମେ ଏ ଘରେ ରହିବୁ। ତୁ ଶୀଘ୍ର ତ ଝିଅକୁ ନେଇ ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଯା। ଏ କେମିତିକା କଥା କହୁଛ କାଉ ଭାଇ? ମୁଁ ଅନେକ କଷ୍ଟ କରି ଏ ଘର ତିଆରି କରିଛି, ମୁଁ ମୋ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ତୁ ଭଲରେ ଘରୁ ଯିବୁନି ତ? ଆରେ ଶୁଣ, ଚାଲ ଏମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା। ହଁ ଚାଲ ଚାଲ। ତାପରେ ଦୁଇ କାଉ ଜୋର କରି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। କାଉ ଭାଇ, କାଉ ଭଉଣୀ, ଏମିତି କରନି, ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କର। ଏ ବର୍ଷା ରାତିରେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇ କୋଉଠିକି ଯିବି? ତମେ ମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ମୋ ସହ ଏପରି ଅନ୍ୟାୟ କଲ। ଭଗବାନ କେବେ ବି ତୁମ ଅନ୍ୟାୟ ସହିବେନି, ସେ ତମମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବେ। ଚାଲ ମା ଏଠୁ ଯିବା, ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଖୋଜିବା। ଚଢ଼େଇ ତାର ଝିଅକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କଦଳୀ ବଗିଚାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମା ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉମାନେ ତ ଆମ ଘର ଛାଡ଼ି ନେଲେ, ଏବେ ଆମେ କୋଉଠି ରହିବା? ମାରି, ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଘର ତିଆରି କରିବି। ପଛରେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କଲେ ଆମେ ଏକ ମଜବୁତ ଘର ତିଆରି କରିବା। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ କିଛି କଦଳୀପତ୍ର ତୋଳି ଆଣି ଏକ ଘର ତିଆରି କଲା। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ସେ କଦଳୀପତ୍ର ଘରେ ରହିଲେ। ଆରେ ମା, ତୁ ଘରେ ଥିବୁ, ମୁଁ ଏବେ କାମକୁ ଯାଉଛି। ଶୁଣ ମା, ତୁ ଭୁଲରେ ବି ସେ ପିଶାଚୀର କଳା ଘର ପାଖକୁ ଯିବୁନି। ଠିକ ଅଛି ମା। ମା, ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ି ତିଆରି କରିଦିଅ ନା, ମୁଁ ଏଇ ଘର ପାଖରେ ଖେଳୁଥିବି, ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯିବିନି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ତତେ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ି ତିଆରି କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ି ତିଆରି କରିଦେଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତା ଘର ବାହାରେ ରହି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଖେଳୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ କାଉଛୁଆ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ବା, ଏଇ କୁନିଟା ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଖେଳୁଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ତା ପାଖରୁ ଗୁଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ନେଇ ଆସିବି। ଏଇ ବଦମାସ, ତୁ ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ମୁଁ ତୋଠୁ ତ ଗୁଡ଼ି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଛି, ଭଲରେ ତ ଗୁଡ଼ି ମତେ ଦେଇଦେ। ନା ଜମା ନୁହଁ, ମୁଁ ତତେ ମୋ ଗୁଡ଼ି ଦେବିନି। ତମେ ମାନେ ଆମଠୁ ଆମ ଘର ଛାଡ଼ି ନେଇଗଲ,
ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟ କରି କଦଳୀ ପତ୍ର ଘରେ ରହୁଛୁ, ଆଉ ତୁ ଏବେ ମୋ ଗୁଡ଼ି ନେବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ? ତ ଗୁଡ଼ି ମୁଁ ଦେଖିଛି ମାନେ ମୁଁ ତା ଗୁଡ଼ି ନେଇକି ରହିବି। ଏମିତି କହୁ କହୁ ହିଁ କାଉ ଛୁଆ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ପାଖରୁ ଗୁଡ଼ି ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ମୋ ଗୁଡ଼ି। ସେପଟେ କାଉ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ି ଘରକୁ ନେବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତାର ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ କଳା ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ କଣ, ଯୋଉ ଘର ପାଖକୁ ଯିବା ମନା ସେଇ ଘର ଉପରେ ହିଁ ମୋ ଗୁଡ଼ିଟା ପଡ଼ିଗଲା। ନା, ମୁଁ ଗୁଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ଯିବିନି, ମୁଁ ଏ ଗୁଡ଼ି ନେଇକି ରହିବି। ଏମିତି କହି କାଉ ଛୁଆ କଳା ଘର ଉପରକୁ ଗଲା ଆଉ ମନ୍ତ୍ରବନ୍ଧା ସୂତାକୁ ଛିଡ଼େଇ ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଘର ଭିତରୁ ପିଶାଚି ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। ହା ହା ହା, ମୁଁ ଆଜି ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲି। ଏଇ ଦିନକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। କଣ ହେଲା ରେ ମା, ତୁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? କଣ ହେଲା? ସେ କାଉ ଛୁଆ ଏତେ ବଦମାସ, ମୁଁ ନଥିଲା ବେଳେ ସେ ତତେ ଆସି ହଇରାଣ କରୁଛି। ଚାଲ ମା, ଏବେ ତ ବାପା ମା ପାଖକୁ ଯିବା। ଆଜି ମୁଁ ସେ କାଉମାନଙ୍କୁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଛୋଟ କାଉ ଛୁଆ, ତୁ ମତେ ମୁକ୍ତ କରିଛୁ, ଭୟ କରନି। ମୁଁ ଆଜି ତତେ ଖାଇବି, ତତେ ଜମା କଷ୍ଟ ହେବନି। ନା ନା ପିଶାଚି, ମତେ ଖାଅନି, ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ। ମା ବାବା କୋଉଠି ଅଛ, ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଇ କଣ, ପିଶାଚି ତ କାଉ ଛୁଆକୁ ମାରିଦେବ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର କିଛି କରେ। ନା ମା, କିଛି କରନି, ଏ କାଉ ଛୁଆ ଭାରି ବଦମାସ, ସେ ମୋ ଗୁଡ଼ି ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲା, ସେ ମରୁ। ଏମିତି କହନି ରେ ମା, କାହାର ଯଦି ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ, ସେ ଶତ୍ରୁ ହେଉ ମିତ୍ର ହେଉ। ତୁ ଶୀଘ୍ର କାଉମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା, ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହି ଡାକି ଆଣିବୁ। ପିଶାଚି କାଉ ଛୁଆକୁ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚଢ଼େଇ ତା ମୁହଁ ଉପରକୁ କିଛି ଧୂଳି ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ପିଶାଚିକୁ କିଛି ବି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ସେପଟେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କାଉମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପରି ବି ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରୁଥିଲା। ସମସ୍ତେ ପିଶାଚି ପାଖକୁ ଗଲେ। ପରିମାତା ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ପିଶାଚି ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା। ଏ କଣ ହେଉଛି? ମୁଁ ଜଳି ଯାଉଛି କେମିତି? ନା! ପିଶାଚି ସହ ତା କଳା ଘର ବି ଜଳିଗଲା। ଏମିତି ସେ ପିଶାଚିର ଅନ୍ତ ହେଲା। ଏବେ ଆଉ କିଛି ଭୟ ନାହିଁ, ପିଶାଚି ଆଉ କେବେ ବି ଫେରିବନି। ଯାଅ, ଏ ଖୁସି ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅ। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଆମେ ତୋ ସହ ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ କଲା ପରେ ବି ତୁ ସେସବୁ ଭୁଲି ଆମ ପୁଅର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲୁ। ତମେ ମାନେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝି ପାରିଲ, ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲି। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆ, ଆମେ ତତେ ତ ଘର ଫେରେଇ ଦେବୁ। ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିବି। କାଉ ମାନେ ଚଢ଼େଇକୁ ତା ଘର ଫେରିଦେଲେ। କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପରିଶ୍ରମ କରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ କାଠ ଆଣି ଘର ତିଆରି କଲେ। ଚଢ଼େଇ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଏମିତି ଦୁଇ ପରିବାର ମିଳିମିଶି ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଯା ହଉ, ଏତେ ଦିନର ପରିଶ୍ରମ ମୋର ସଫଳ ହେଲା। ଏଥର ମୋର କଦଳୀ ଚାଷ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଥରେ ଖାଲି ସବୁ କଦଳୀ ପାଚିଯାଉ, ତାପରେ ମୁଁ କଦଳୀ ବିକ୍ରି କରି ଅନେକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବି। ଏମିତି କହି ମିଟୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମିଟୁର ଏକ ବଡ଼ କଦଳୀ ବଗିଚା ଥିଲା। ସେଇ ବଗିଚାରେ ସବୁ କଦଳୀ ଗଛ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ଗଛ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥିଲା। ସେ ତା ପାଖ କଦଳୀ ଗଛ ସହ ପ୍ରତିଦିନ କଥା ହେଉଥିଲା। ସାଙ୍ଗ ଦେଖେ, ଆଜି ଆକାଶ କେତେ ପରିଷ୍କାର ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଛି। ଆଜିର ସକାଳ ମତେ ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ସାଙ୍ଗ କହିଲୁ, ଆଜି ତତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ତୋ ଭଳି ଡେଙ୍ଗା ନୁହଁ, ମୁଁ ଗେଡା କଦଳୀ ଗଛ। ତୋ ପରି ଆକାଶକୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଦେଖି ପାରିବିନି। ଥଣ୍ଡା ପବନ ବି ମୋ ଦେହରେ କମ ବାଜୁଛି। ମୁଁ ତତେ କଣ ଅନୁଭୂତି କହିବି କହିଲୁ ସାଙ୍ଗ? ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନି ସାଙ୍ଗ, ମୋର ଯଦି ହାତ ଥାନ୍ତା ନା, ମୁଁ ତତେ ଉପରେ ଉଠେଇ ପୁରା ଆକାଶକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସତରେ ତୁ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛୁ ବୋଲି ସବୁଦିନ ମୋର କେତେ ଭଲରେ ବିତି ଯାଉଛି। ଏମିତି ସବୁଦିନ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ରହିବୁ। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ କଦଳୀ ଗଛ କଥା ହେଇ ନିଜ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ। ସେପଟେ ଦିନେ ଆରେ ମିଟୁ, ତୁ ଘରେ ଅଛୁ ନା? ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସେ।
ମିଟୁ, ତୁ ଆମଠୁ ଟଙ୍କା ଧାର ନେବାର ଅନେକ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। କେବେ ଆମ ଟଙ୍କା ସୁଝିବୁ? ମତେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କଦଳୀ ଚାଷ କରିଛି। କଦଳୀ ବିକ୍ରି କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଟଙ୍କା ସୁଝି ଦେବି। ନା, ଆମେ ତତେ ଆଉ ସମୟ ଦେଇ ପାରିବୁନି। ତୁ ଆଜି ହିଁ ଆମ ଟଙ୍କା ଦେ, ନହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଟଙ୍କା ଅଛି। ଏବେ ଏସବୁ ନେଇଥାନ୍ତୁ। ମତେ ଆଉ 15 ଦିନର ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ସବୁ କଦଳୀ ପାଚିଗଲାଣି। ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କଦଳୀ ବିକ୍ରି କରି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଟଙ୍କା ସୁଝି ଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଉଛୁ। 15 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆସିବୁ। ସେତେବେଳେ ଯଦି ତୁ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ନ ଦେବୁ, ଆମେ ତ ଘର ଆଉ ତ ଜମି ସବୁ କିଛି ନେଇଯିବୁ, ଆଉ ତତେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେବୁ। ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? କଦଳୀ ସବୁ ଏଯାଏଁ ପାଚିନି। 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି କଦଳୀ ନ ପାଚିବ, ମୁଁ କେମିତି ଟଙ୍କା ସୁଝିବି? ଆରେ ହଁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବି। ମୁଁ ବଜାରରୁ କଦଳୀ ପାଚିବ ଔଷଧ ଆଣି ସ୍ପ୍ରେ କରିବି। ସେମିତି ହେଲେ 2-3 ଦିନରେ ମୋର ସବୁ କଦଳୀ ପାଚିଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ କଦଳୀ ବିକ୍ରି କରି ଅନେକ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ମିଟୁ ବଜାରକୁ ଗଲା ଆଉ କଦଳୀ ପାଚିବାର ଔଷଧ କିଣି ନେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ସେ ତାର ସବୁ କଦଳୀରେ ଔଷଧ ସ୍ପ୍ରେ କଲା। ଯୋଉ କଦଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଲମ୍ବା ଥିଲା, ମିଟୁ ସେ କଦଳୀରେ ସ୍ପ୍ରେ କରି ପାରିଲାନି। ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଏମିତି 2 ଦିନ ବିତିଗଲା। ମିଟୁ ଜମିରେ ଥିବା ସବୁ କଦଳୀ ପାଚିଗଲା। କେବଳ ସେ ଲମ୍ବା କଦଳୀ ନ ପାଚି କଞ୍ଚା ଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଚିବାର ଦେଖି କଞ୍ଚା କଦଳୀ ମନରେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଆସିଲା। ଆରେ ଆରେ, ତମେ ସମସ୍ତେ ତ ବୁଢୀ ହେଇଗଲ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମାଲିକ ତମ ମାନଙ୍କୁ ବିକି ଦେବେ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲି ଏବେ ବି ସେମିତି ଅଛି। ସତରେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଭାଗ୍ୟବାନ। ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ଯାଏ ଏଇ ବଗିଚାରେ ରହିପାରିବି। ତୁ ଆମକୁ ବୁଢୀ କାହିଁକି କହୁଛୁ ସାଙ୍ଗ? ଆମେ ତ ଏକା ବୟସର। ମାଲିକ ଆମକୁ ଔଷଧ ଦେଇ ପଚେଇଛନ୍ତି। ତୁ ଡେଙ୍ଗା ଥିବାରୁ ସେଦିନ ମାଲିକ ତୋ ଉପରେ ସ୍ପ୍ରେ କରି ପାରିଲେନି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତୁ ଆଜି ବି କଞ୍ଚା ହେଇଅଛୁ। ଏଇ ତୁ ଚୁପ୍ କର। କାହାକୁ ତୁ ତୋର ସାଙ୍ଗ କହୁଛୁ? ମୁଁ ତୋର ସାଙ୍ଗ ନୁହଁ, ବୁଝିଲୁ? ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମାଲିକ ଜାଣିଶୁଣି ମୋ ଉପରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବଡ ବୋଲି ମାଲିକ ମୋର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ବୁଢୀ କୋଉଠିକାର? ତମେ ସମସ୍ତେ ବୁଢୀ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତମେ ମାନେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ହେଲେ ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ଯାଇ ବଞ୍ଚିବି। ସାଙ୍ଗ, କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଏମିତି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରିବା ଠିକ ନୁହଁ। ତାର ପରିଣାମ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ହିଁ ହେଇଥାଏ। କଞ୍ଚା କଦଳୀ ନିଜ ରୂପକୁ ନେଇ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରୁଥିଲା। ସେ କାହା କଥା ବି ଶୁଣୁ ନଥିଲା। ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ଅନେକ କୁଣିଆ ଆସିବେ। ଘରେ ବେଶୀ ବାସନ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ବାଢିବା ପାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଆରେ ହଁ, ମିଟୁ ଭାଇଙ୍କର ତ କଦଳୀ ବଗିଚା ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କ କଦଳୀ ବଗିଚାରୁ କିଛି କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଣି କୁଣିଆ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇଥାଏ। ଆରେ ମା କୋନି, ମୁଁ ଖାଇବା ରୋଷେଇ କରିଦେଇଛି। ତୁ ଦେଖୁଥା, ମୁଁ ଯାଏ ମିଟୁ ଭାଇଙ୍କ କଦଳୀ ବଗିଚାରୁ କିଛି କଦଳୀ ପତ୍ର ନେଇ ଆସେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ମା, ତୁମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଣିବାକୁ ଗଲା। ଏ ଲମ୍ବା କଦଳୀ ଗଛର ପତ୍ର ଗୁଡା କେତେ ବଡ ବଡ। ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଗଛରୁ କିଛି ପତ୍ର ନେଇଥାଏ। ବଡ ବଡ ପତ୍ରରେ ଅଧିକ ଖାଇବା ବାଢି ପାରିବି। ଏଇ ଚଢ଼େଇ, ସେଇଠି ରହିଯା। ମୋ ପତ୍ରରେ ଜମା ହାତ ଦେବୁନି। କୋଉଠୁ କେଜାଣି ଚାଲି ଆସିଲେ ମୋ ପତ୍ର ନେବା ପାଇଁ। ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛି। ମୋ ପତ୍ର ନେଇ ମତେ ଅସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଆରେ କଦଳୀ ଗଛ, ଏମିତି ରାଗନି। ଆଜି ମୋ ଘରକୁ କିଛି କୁଣିଆ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ବେଶୀ ବାସନ ନାହିଁ। ତୁମ କଦଳୀ ପତ୍ର ବହୁତ ବଡ ବଡ। ମୁଁ ତୁମ କଦଳୀ ପତ୍ର ନେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତି। ବେଶୀ ନୁହଁ, ମତେ କେବଳ 2-3ଟା କଦଳୀ ପତ୍ର ଦେଲେ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତତେ ଥରେ ମନା କଲି ନା, ମୋ କଦଳୀ ପତ୍ର ମୁଁ ତତେ ଦେବିନି। ଭଲରେ ଏଠୁ ପଳା, ନହେଲେ ମୁଁ ମାଲିକଙ୍କୁ କହିବି ତୁ କଦଳୀ ପତ୍ର ସହ କଦଳୀ ଚୋରି କରୁଛୁ। ତାପରେ ଦେଖିବୁ ସମସ୍ତେ କେମିତି ତତେ ଚୋର କହିବେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଏମିତି ସ୍ୱାର୍ଥପରଙ୍କ ପରି କଥା କାହିଁକି କହୁଛୁ? ଆମେ ଗଛ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତା ମନରେ ଯଦି ଏତେ ଦୟା ଅଛି, ତୁ ଏ ଚଢ଼େଇକୁ ତ ପତ୍ର ଦେଉନୁ। ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ତୋର ଈର୍ଷା ହଉଛି। ତୁ ଚାହୁଁଛୁ ମୁଁ ବି ତୋ ଭଳି ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଏ। ତୁ ନକଲେ ନାଇଁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ, ଆଉ ତୋର ଯେତେ ଦରକାର ସେତିକି କଦଳୀ ପତ୍ର ମୋ ପାଖରୁ ନେଇଯା।
ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଖୁସି ହେଇ ପାଚିଲା କଦଳୀରୁ କିଛି ପତ୍ର ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ଥିଲା ଚିଲ। କିଛି ଦିନ ଧରି ରାଣୀ ଚିଲର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ପାରୁନଥିଲା। ରାଜା ଚିଲ ଦୂର ଦୂର ଜଙ୍ଗଲରୁ ବୈଦ୍ୟ ଆଣିଲେ ବି କେହି ବି ରାଣୀକୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏମିତି ଦିନେ ତୁମେ କିଏ ବୁଢ଼ୀ ମା? ମୁଁ କିଏ ତା ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମହାରାଜ। ରାଣୀ ମା ବହୁତ ଭଲ। ସେ ସବୁବେଳେ ଗରିବ ଅସହାୟ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିଲିନି, ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ମତେ ରାଣୀ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ରାଣୀ ମାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦେବି। ତୁମେ ସତ କହୁଛ ବୁଢ଼ୀ ମା? ଆସ ଆସ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ। ତାପରେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ରାଣୀ ଚିଲ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରି କହିଲା, ମହାରାଜ, ରାଣୀ ମାଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ରୋଗ ହେଇଛି। ମୁଁ ସେ ରୋଗର ଔଷଧ ତିଆରି କରିପାରିବି। ମତେ କେବଳ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଆଣିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଔଷଧ ତିଆରି କରିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି ବୁଢ଼ୀ ମା, ମୁଁ ଏବେ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ଆଉ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ମନ୍ତ୍ରୀ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସେ ମିଟୁର କଦଳୀ ବଗିଚାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏ କଣ? ଏ ବଗିଚାର ସବୁ କଦଳୀ ତ ପାଚିଲା। ମୁଁ ଏବେ କଞ୍ଚା କଦଳୀ କୋଉଠି ଖୋଜିବି? ଆରେ ନା ନା, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏଇ ଲମ୍ବା ଗଛର କଦଳୀ କଞ୍ଚା ଅଛି। ଏ ବଗିଚା ମିଟୁର। ମୁଁ ଏବେ ମିଟୁ ପାଖରୁ କଞ୍ଚା କଦଳୀକୁ କିଣି ନିଏ। ଏମିତି କହି ମନ୍ତ୍ରୀ ମିଟୁକୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇ କଞ୍ଚା କଦଳୀକୁ କିଣି ନେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ କାଟିବା ପାଇଁ ଗଲା, କଞ୍ଚା କଦଳୀ କାନ୍ଦିଲା। ସାଙ୍ଗ, ମତେ ବଞ୍ଚା, ମୁଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ କେବେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରିବିନି। କିଛି ଗୋଟି କର ସାଙ୍ଗ, ମତେ ବଞ୍ଚା। ସାଙ୍ଗ, ଯିଏ ଯେମିତି କର୍ମ କରେ ସେ ସେମିତି ଫଳ ପାଏ। ଏସବୁ ତ ଆଗରୁ ଭାବିବାର ଥିଲା, ହେଲେ ତ ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ, ତ ପରେ ପରେ ଆମେ ବି ଯିବୁ। ଆମେ ସବୁ ଫଳ ଗଛ, ଅନ୍ୟର ଉପକାର ପାଇଁ ଆମର ଜନ୍ମ। ଏବେ ତ ଜଣଙ୍କର ଉପକାର କରିବୁ ଯା। ମନ୍ତ୍ରୀ କଞ୍ଚା କଦଳୀକୁ କାଟି ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ନେଇଗଲା। ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ସେ କଞ୍ଚା କଦଳୀରେ ଔଷଧ ତିଆରି କଲା। ସେ ଔଷଧ ଖାଇ ରାଣୀ ଚିଲ ପୁରାପୁରି ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ। ଏମିତି ସେ ଗର୍ବୀ ଅହଙ୍କାରୀ କଦଳୀର ଅନ୍ତ ହେଲା। ମା, ଦେଖ, ବାପା ଲଗେଇଥିବା ଏ ଗଛଟି କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ରେ ମା, ତ ବାପା ଯିବା ପରେ ଏ ଗଛ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସ୍ମୃତି। ସେ ଯଦି ଆଜି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ଏ ଗଛକୁ ଦେଖି ଅନେକ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ। ମା, ତୁମେ ପୁଣି କାନ୍ଦିଲ? ଆରେ ନାଇଁ ରେ ମା, ମୁଁ କେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲି? ମୋ ଆଖିରେ କଣ ଗୋଟେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ତୁମ ଆଖିରେ କିଛି ନା କିଛି ପଡ଼ିଯାଏ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣେ ମା। ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ବାପାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଅନେକ କାନ୍ଦ। ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କରନି ମା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେବି ନା, ତୁମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଦେବି। ତୁ ମତେ ଏ କଥା କହିଦେଲୁ, ମୋ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଗଲା। ଯା ମା, ଏବେ ବସି ପାଠ ପଢିବୁ। ପାଠ ପଢିଲେ ତୁ ତୋର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରିପାରିବୁ। ଏବେ ମୁଁ କାମକୁ ଯାଏ। ଠିକ ଅଛି ମା। ତାପରେ ରିନୁ କାମକୁ ଗଲା। ସେ କାଉ ବଗିଚାର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲା। ଏଇ ରିନୁ, ତୁ ଆଜି କାମକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଏତେ ଡେରି କରିଦେଲୁ କାହିଁକି? କଥା କଣ କି ମାଲିକାଣୀ, ମୋ ଝିଅ ଘରେ ଏକା ରହୁଛି। ରୋଷେଇ ସାରି ଆସୁ ଆସୁ ଡେରି ହେଇଗଲା। ତୋ ସ୍ୱାମୀ ମଲା ପରେ ତୁ କେତେ କାକୁତି ମିନତି ହେବାରୁ ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ଦୟାକରି ତତେ କାମ ଦେଇଥିଲି। ତୁ ଯଦି ଏମିତି ସବୁଦିନ ଡେରି ଆସିବୁ, ମୁଁ ତତେ କାମରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଆଉ ଡେରି ହେବନି ମାଲିକାଣୀ, ଏଇ ଥରକ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କାହାକୁ ବି କ୍ଷମା କରେନି। ତୁ ଆଜି ଡେରିରେ ଆସିଛୁ ମାନେ ମୁଁ ତ ଦରମାରୁ ଟଙ୍କା କାଟିବି। ନା ନା ମାଲିକାଣୀ, ଏମିତି କରନ୍ତୁନି। ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଘର ଚଳାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଦରମାରୁ ଟଙ୍କା କାଟିଦେବେ, ଏ ମାସ ଘର ଚଳେଇବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତାର କିଛି କଥା ଶୁଣିବିନି। ମତେ ବିରକ୍ତ ନ କରି ଯା କାମ କରିବୁ। ଏମିତି ଶୁଣି ରିନୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ତା କାମ କଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପରେ ଚଢ଼େଇ ଯେମିତି ଘରକୁ ବାହାରିଲା, କାଉ ତାକୁ ଡାକିଲା। ଆରେ ରିନୁ, ର ଆଜି ମୋ କାମବାଲି ଆସିନି। ଘରେ ବହୁତ ଅଇଁଠା ବାସନ ପଡିଛି, ଗଲୁ ଟିକେ ମାଜିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ମାଲିକାଣୀ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ଘରେ ମୋ ଝିଅ ଏକା ଅଛି।
ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଘରକୁ ନ ଫେରିବି ସେ ଅନେକ ଭୟ କରିବ। ରେନୁ, ତତେ କେବଳ କାମ ନ କରିବା ପାଇଁ ବାହାନା ଦରକାର। ତୋ ଝିଅର କିଛି ବି ହେବନି। ଯା ଶୀଘ୍ର ବାସନ ମାଜିବୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋ କାମ ନ କରିବୁ କାଲିଠୁ ଆଉ ଆସିବୁନି। ନା ନା ମାଲିକାଣୀ, ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କେବଳ ବାସନ ମାଜିବି, ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବି। ମା କହିଥିଲେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ, ହେଲେ ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ଏଯାଏ ମା ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ମତେ ଏକୁଟିଆ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଭୟ କରନି ଛୋଟ ଝିଅ, ମୁଁ ତ ପାଖରେ ଅଛି। ଏ କଣ? କିଏ କଥା କହୁଛ? ଇଏ କୋଉ ଭୂତ ନୁହେଁ ତ? ଆରେ ନା ନା ଛୋଟ ଝିଅ, ମୁଁ ଭୂତ ନୁହଁ, ମୁଁ ଗଛ କଥା କହୁଛି। ଏପଟେ ଦେଖେ। ଆରେ ସତରେ ତ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଗଛ। ତୁମେ କଥା କହିପାରୁଛ? ଆରେ କୁନି, ତୁ କାହା ସହ କଥା ହେଉଛୁ? ଏଇ ଗଛ ସହ ମା। କଣ ହେଲା? ଗଛ ସହ କଥା ହେଉଥିଲୁ? ମୁଁ ଆଜି ଘରକୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ଡେରି କରିଦେଲି ବୋଲି ଏମିତି କହୁଛୁ ନା? ଆଉ ରାଗ କରନି ମା, ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ ବି ଡେରି କରିବିନି। ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଗଛ କଥା କହୁଥିଲା। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲ ଗଛ କଥା କହିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଚାଲେ ବି ଘରକୁ ଯିବା, ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି। ଗଛ ଆଉ କଥା କହୁନି କଣ ପାଇଁ? ତା ମାନେ କଣ ମୁଁ କାଲି ଭୁଲ ଶୁଣିଥିଲି? ନା ନା, ତୁ ଭୁଲ ଶୁଣିନୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଏନି, କେବଳ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ହିଁ ମତେ ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଗଛ ନୁହଁ, ମୁଁ ଜଣେ ପରୀ। ହେଲେ ତୁମେ ପରୀ ହେଇ ଗଛ କେମିତି ହେଲ? ମତେ କୁହ। ଥରେ ମୁଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଯାଦୁଗର ମତେ ଏଇ ଗଛର ମଞ୍ଜିରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତ ବାପା ମତେ ମଞ୍ଜି ଭାବି ଏଠାକୁ ଆଣି ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଗଛ ହେଇ ଏଠାରେ ଅଛି। ପରୀ, ତୁମେ ତାହେଲେ ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ଅଛ। ମତେ କୁହ, ତୁମେ କେମିତି ଗଛରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ? ତୁମ ଜଙ୍ଗଲର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଯୋଉ କୂଅ ଅଛି, ସେଇ କୂଅ ଭିତରେ ମୋ ଯାଦୁର ଲାଠି ପଡିଛି। ତୁ ଯଦି ସେ କୂଅରୁ ପାଣି ଆଣି ମୋ ମୂଳରେ ଢାଳିବୁ, ମୁଁ ଏ ଗଛରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବି। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ସେ କୂଅକୁ ଯାଇ ପାଣି ଆଣୁଛି। କିନ୍ତୁ କୁନି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ଆଗରୁ ଏସବୁ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ମୋ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି କାମ କରିବନି। ଚିନ୍ତା କରନି ପରୀ, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ଆଗରୁ ଏସବୁ କାମ କରିଦେବି। ଏଇ ତ ଆଗରେ ଗୋଟେ କୂଅ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ପାଣି ନେଇ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଏମିତି କହି କୁନି କୂଅରୁ ପାଣି ନେଇ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଗଲା, ଆଉ ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗଛ ଭିତରୁ ପରୀ ବାହାରି ଆସିଲା। ଆରେ ତୁମେ ତ ସତରେ ପରୀ। ହଁ କୁନି, ତତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିଲି। ନା ନା ପରୀ, ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କରିନି। ନାଇଁ କୁନି, ତୁ ଆଜି ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଉପକାର କରିଛୁ। କଣ ଦରକାର ତତେ କହ, ମୁଁ ତତେ ସବୁ ଦେବି। ଉପହାର? ନା ନା ପରୀ, ମୋର ସେମିତି କିଛି ଉପହାର ଦରକାର ନାହିଁ। କୁନି, ତୁ ଯଦି ଚାହିଁବୁ ମୁଁ ତତେ ସୁନା ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ବାକ୍ସ ଦେଇପାରିବି। ତୁ ଆଉ ତୋର ମା ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ପକ୍ଷୀ ହେଇପାରିବ। ନା ନା ପରୀ, ମୋ ମା ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ଲୋଭ କରି ନୁହଁ, ପରିଶ୍ରମ କରି ଯାହା ବି ପାଇବୁ ତା ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ଆଉ ତୋ ମା ବହୁତ ଭଲ, ହେଲେ ମୁଁ ଖାଲି ଏମିତି ଏଠାରୁ ଯାଇପାରିବିନି। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ଦେବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିଶ୍ରମ କରି ତମେମାନେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବ। ଆଜିଠୁ ଏ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ତମର। ଏ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଯାଦୁର, ତା କେବେ ବି ଖରାପ ହେବନି। ଏବେ ତୁ ଆଉ ତୋର ମା ପରିଶ୍ରମ କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବ। ପରୀ, ମୋ ମାଙ୍କୁ ସିଲେଇ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମକୁ ଏ ମେସିନ୍ ଦେବାରୁ ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁ କଣ କହୁଛୁ ରେ ମା? ଏସବୁ କଣ ସତ? ହଁ ମା,
एसबु सत एई देख से सिलाई मेसिन एबे तुमको आउ काम करिया पे बाहर को जीवाको पड़िबनी घरे रही तुमे काम करि परिबो। तू ठीक कहलु रे माँ एते दिन परे भगवान मो प्रार्थना सुनिले हमर आउ किछि दुख रहिबनी। से दिन परठारु रेणु सिलाई काम आरंभ कला एमिति धीरे धीरे तांकर उन्नति ହେଲା। आम जंगल रे गोटे भी भल फल गछ नाही बोली आमे जंगल को फल खोजिबा को आसिले हेले चढ़ी ए जंगल रे भी आमे भल फल गछ पाइलेनी। काऊ आमे एते दूर को आसीचे एमिति चली जीवाटा ठीक हेबनी तू सेपटे खोजी देखे मु एपटे देखुची। एमिति कथा हेई से माने पुणी थरे फल खोजिबाकू गले किछि दूर गला परे चढ़ी गोटे आंब गछ देखिला। आरे एई तो गोटे आंब गछ अछि मो झियो को आंब खाइबा पई भारी भल लागे मु किछि आंब तोड़ी ता पाखकू नै जाए से खुशी हेई जिवो। एई सेठी रहि जा मो आंब छुइबाकू साहस करिबुनी नहले मु तो हाथ भांगी देबी। बा आंब गछ तुमे कथा कहि पारुचो मु तुम परी कथा कुहा सुंदर आंब गछ आगुरु देखि नथिली तुम पाखरे तो अनेक आंब अछि मु केवल 2-4टा आंब नै थांती हेले तुमे मो उपरे ते रागुचो काहेकि जे राग न करी मो खुशी रे मोर सब आंब तते देई देबी तू एया चाहूचु ना मो सुंदर आंब काहाकू भी देबिनी आउ ता छडा मोठू अनुमति न नै को साहस रे तू मोठू आंब पाळियाकू चली आसिलु। आंब नेबाकू हेले अनुमति नेबाकू पड़े एक कथा तो मु आगुर जानि नथिली। हौ आंब गछ सांग तुमे मते आउ रागनी मते क्षमा करि दियो एबे मु तुम पाखरु अनुमति नेबी दया करी मते किछि आंब दियो। ना मु तते मा आंब देई पारिबिनी तू एठु चली जा मु तते आउ मो पाखरे देखि पारिबिनी तू मो बिसरी जानिनु मु एमिति सेमिति आंब गछ नुह तो भली भिकारी चढ़े मानकू मु मो आंब केबे देनी तते लाज लागुनी एमिति छिड़ाई मो कथा सुनुचु जा जा शीघ्र मा आखि सामने चली जा। आंब गछ एते अहंकार भल नुह तुमे गोटे गछ आमको फल देवा तुमर कर्तव्य ता न करी तुमे मते अपमान देउछ ताते अपमान देई भल करिची एबे मते आ विरक्त न करी एठु चली जा तू गला परे मु टिके शांति रे सोईबी। आंब गछर एपरी कथा सुनी माँ चढ़ी मन दुखरी सेठारु चली आसिला रास्तारी काऊ सह तार देखा हैला। आरे चढ़ी तो फल गछ पाइलु ना नाही मु अनेक खोजिली हेले कोउठी भी फल गछ पाइलिनी। चढ़ी तू एते मन दुखरी काहेकि अछु कोन हेची तोर। काऊर एपरी कथा सुनी माँ चढ़ी ताकू सब घटना कहिला सब सुनी काऊ कहिला कोन कहूचु तू आंब गछ एते अहंकारी हेई पारी मु प्रथम थर ए कथा सुनुची किंतु से गोटे गछ हेई एते अहंकार काहेकि करूची ता तो जानिनी काऊ आमे आउ ए जंगल रे फल गछ पाइबानी चले आमे एबे घर को फेरी जिबा काली सकाळी आमे उत्तर दिगरे थिबा जंगल को जिबा आ सेठी फल गछ खोजी देखिबा। आरे चढ़ी तू घर को जा मोर गोटे काम अछि से काम सरिले मु जिबी। अच्छा ठीक अछि काऊ मु एबे जाउची। चढ़ी कहिला से आंब गछरे अनेक आंब अछि से आंब गछ टिके रागी देला बोली चढ़ी एमिति मन दुखरी चली गला सतरी चढ़ीटा भारी बोकी मु से आंब गछ पाखकू एबे जीबी आउ ताठू आंब पाड़ी घर को नेबी से गोटे सामान्य आंब गछ हेई मोर कोन क्षति करिबो एमिति चिंता करी काऊ आंब गछ पाखकू गला आउ जेमिति से गोटे लाठी रे आंब तोलिबाकू चेष्टा कला आंब गछ ताकू ता जादू शक्ति रे दूर को फोपाड़ी देला। ए तोर सास केमिति हैला मो पाखरु आंब नेबा पई निज चेहरा आईना रे देखिचु चाली आसिला मो सुंदर आंब नेबा पई आउ थारे जदी मो आंब रे हाथ देबु मु तते जीवन रु मारी देबी। मोर भूल हे गला आंब गछ मु जानि नथली तुमे एते शक्तिशाली मु आउ दिने तुम पाखकू आंब नेबा को आसीबिनी बुझी गलु जदी एठारु शीघ्र पळा आउ दिने मो पाखकू आसीबुनी। काऊ भय रे से जागा छाड़ी चली गला किछि दिन बीती गला दिने गोटे बुढ़ी चढ़ी से आंब गछ पाखकू आसिला। 2 दिन हेलाणी ए जंगल रु से जंगल को मु घोरी बुलुची भारी भोक लागिलाणी एई तो गोटे आंब गछ केते आंब हेइची ए गछ रे मु 2टा आंब खाइनी मो पेट पुरी जीव।
ଏଇ ବୁଢ଼ୀ ମୋ ଡାଳରେ ବସିଛୁ କାହିଁକି? ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇଥିଲି, ସେଇ ଭିତରେ ତୁ ଆସି ମୋ ଗଛରେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ଅପରିଷ୍କାର ବୁଢ଼ୀ, ମୋ ଗଛରେ ବସି ମତେ ବି ଅପରିଷ୍କାର କରିଦେଲା। ଏବେ ମୁଁ ତତେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ବାପ୍ରେ, ଏ ଗଛଟା ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛି? ମତେ ବୋଧେ ଏବେ ହିଁ ମାରିଦେବ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ପଳାଏ। ଏମିତି କହି ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆମ୍ବ ଗଛ ତାକୁ ଅନେକ ରାଗୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ପରୀ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଉପରେ ଯାଦୁ କରି ତାକୁ ପରୀ କରିଦେଲା। ଏ କ'ଣ, ମୁଁ ଆମ୍ବରୁ ପରୀ କେମିତି ହେଲି? ପରୀ ମା, ତୁମେ ଏଠି? ତା ମାନେ ତୁମେ ମତେ ପରୀ କରିଛ? ତୁମେ କ'ଣ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲ ପରୀ ମା? ମୁଁ ତତେ ପରୀ କରିଛି, ହେଲେ ତତେ କ୍ଷମା କରିନି। ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରୀ ଥିଲୁ ନିଜ ରୂପକୁ ନେଇ ଅହଙ୍କାର କରୁଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଏଠି ଆମ୍ବ ଗଛ କରି ରଖିଥିଲି। ଭାବିଥିଲି ତୁ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ନା, ତୁ ଜମା ବି ବଦଳିନୁ। ତୁ ସେମିତି ଆଗ ଭଳି ଏବେ ବି ନିଜ ରୂପକୁ ନେଇ ଅହଙ୍କାର କରୁଛୁ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ତୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେଇଛୁ, କାହାକୁ ବି ନିଜ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନୁ। ଏବେ ତୁ ତ ଭୁଲର କଠିନ ଶାସ୍ତି ପାଇବୁ। ନା ନା ପରୀ ମା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମତେ ଥରକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଅହଙ୍କାର କରିବିନି କି କାହା ସହ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ବି କରିବିନି। ନା, ମୁଁ ତତେ ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରିବିନି। ଏଥର ତୁ କଠିନ ଶାସ୍ତି ପାଇବୁ। ମୁଁ ତ ପାଖରୁ ତୋର ସବୁ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ବି ନେଇଯିବି। ଏମିତି କହି ପରୀମା ସେ ଅହଙ୍କାରୀ ପରୀକୁ ନିଜ ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୋକ କରିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଅହଙ୍କାରୀ ପରୀ ପାଖରେ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ନଥିବାରୁ ସେ ସାରା ଜୀବନ ସେମିତି ପୋକ ହେଇ ରହିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୋ ପକୁଡ଼ି ନା ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ। ମତେ ବି ତ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଏକାଥରକେ ମୁଁ ତୋର ସବୁ ପକୁଡ଼ି ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ଚିଲ ଦିଦି, ତୁମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଧନୀ। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ମୋର ସବୁ ପକୁଡ଼ି ଖାଇପାରିବ। କ'ଣ ଯେ କହୁ ଚଢ଼େଇ? ଏକାଥରକେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପକୁଡ଼ି ଖାଇଲେ ମୋ ପେଟ ଠିକ୍ ରହିବ ନା? ତୁ ମତେ 2 ପ୍ୟାକେଟ ପକୁଡ଼ି ଦେ, ମୁଁ ଘରକୁ ନେଇ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଖାଇବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ନିଅ। ଏମିତି ଚିଲ ପକୁଡ଼ି ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଚଢ଼େଇର ପକୁଡ଼ି ଦୋକାନ ପାଖରେ କାଉ ବି ଗୋଟେ ପକୁଡ଼ି ଦୋକାନ ଦେଇଥିଲା। କାଉର ପକୁଡ଼ି କାହାକୁ ବି ଭଲ ନ ଲାଗିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ ହିଁ ପକୁଡ଼ି କିଣି ଖାଉଥିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ତ କାଉ ଚଢ଼େଇକୁ ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ରାଗୁଥିଲା। ଏ ଚଢ଼େଇର ଦୋକାନ ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ବି ପକୁଡ଼ି ବିକ୍ରି ହେଉନି। ଏମିତି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? ନା, ଆଉ ନୁହଁ। ମୁଁ ଏ ଚଢ଼େଇର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ରହିବି। ଏବେ ମୁଁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଯାଏ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବି। ତାପରେ କାଉ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଚଢ଼େଇ ତାକୁ କହିଲା, କାଉ ଭାଇ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲ ଯେ? ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ମୋ ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଘରେ ଯାଇ ଟିକେ ଆରାମ କରିବି। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ ଆଜି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲ ଯେ? କ'ଣ ଆଉ ହେବ, ଦୋକାନକୁ ଗ୍ରାହକ ଆସିଲେ ସିନା ମୁଁ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରଖିବି। ଆଜି ମୋ ଦୋକାନକୁ ଗୋଟେ ବି ଗ୍ରାହକ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସେ ଚଢ଼େଇର ଦୋକାନକୁ ହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଢ଼େଇର ଦୋକାନ ଏଠୁ ନ ହଟିବ, କେହି ବି ମୋ ଦୋକାନକୁ ଆସିବେନି। ହଁ, ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଲ। ଚଢ଼େଇର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କଲେ ଯାଇ ଆମ ଦୋକାନ ଭଲ ଚାଲିବ। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି, ଶୁଣ। ଏମିତି ସେ 2 କାଉ ଏକ ଯୋଜନା ବନେଇଲେ। ସେପଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ଟଙ୍କା ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ମା, ଆଜି ଘରକୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ଏତେ ଡେରି କରିଦେଲ ଯେ? କ'ଣ କରିବି କହ ମା, ଆଜି ଦୋକାନରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ପକୁଡ଼ି ଭାରି ପସନ୍ଦ। ମୁଁ ଯେତିକି ପକୁଡ଼ି ତିଆରି ଥିଲେ ସବୁ ସରିଗଲା। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଘରକୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ଡେରି ହେଲା। ହଁ, ଠିକ୍ କଥା ମା, ତୁମ ହାତ ତିଆରି ପକୁଡ଼ି ସତରେ ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ମୁଁ ବି ତୁମ ପରି ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରିବି। ମା, ମତେ ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରିବା ଶିଖେଇବ ନା? ହଁ ହଁ, ଶିଖେଇବି। ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି କର। ତତେ ଭୋକ ଲାଗିଥିବଣି, ଚାଲେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି ତ ଖାଇନେବୁ। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେମାନେ ଖାଇବା ଖାଇଲେ। ସେପଟେ 2 କାଉ ମଶାଲ ଧରି ଚଢ଼େଇର ଦୋକାନକୁ ଆସିଲେ। ଆଖ ପାଖରେ କେହି ବି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଭଲ ସୁଯୋଗ। ତୁମେ ଚଢ଼େଇର ଦୋକାନରେ ମଶାଲ ପକେଇ ଦିଅ। ଚଢ଼େଇର ଦୋକାନ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ, ଦେଖିବି ସେ କେମିତି ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରିବ।
ତାପରେ ସେମାନେ ଚଢ଼େଇର ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ, ମାରି ମୁଁ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରିଦେଇଛି, ତୁ ଖାଇକି ସ୍କୁଲ ଯିବୁ। ମୁଁ ଏବେ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛି। ଆରେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲ? ରୁହ ରୁହ, ମୁଁ ଏବେ ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରୁଛି। ତୁ ପକୁଡ଼ି କୋଉଠି ତିଆରି କରିବୁ ଚଢ଼େଇ? ତୋ ଦୋକାନ ଆଉ ନାହିଁ। ଏଇ ଦେଖେ, ତୋ ଦୋକାନ କେମିତି ନିଆଁରେ ଜଳି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଇଛି। ତୁ ବୋଧେ କାଲି ଚୁଲିର ନିଆଁ ନ ଲିଭେଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବୁ। କଣ ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କାଲି ନିଆଁ ଲିଭେଇ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ କେମିତି ଘର ଚଳେଇବି? ଆଉ କାନି ଚଢ଼େଇ, ଯାହା ହେବାର ତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ତୁ ଘରକୁ ଯା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଚଢ଼େଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା, ଆଉ ତାର ଝିଅକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ମନ ଦୁଃଖ କରନି ମା, ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦୋକାନ ନଥିଲା, ତୁମେ ଘରେ ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲ। ଏବେ ସେମିତି ଘରେ ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କର ମା। ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ହେବ, ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଦେବ। ତୁ ଠିକ କହିଲୁ ରେ ମା। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ କିଛି ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରି ଝୁଡ଼ିରେ ଧରି ବଜାରକୁ ଯିବି। ତୁ ଏବେ ସ୍କୁଲ ଯା, ମୁଁ ଯାଉଛି ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରିବି। କାଉ ଭାଇ, ଚଢ଼େଇର ଦୋକାନ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ଦୋକାନକୁ ଆସିଛି। ମତେ ଆଗ କିଛି ପକୁଡ଼ି ଦିଅ, ମୁଁ ଖାଇକି ଦେଖେ। ଯଦି ମତେ ଭଲ ଲାଗିବ, ମୁଁ ଘରକୁ ନେବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ରାନୀ, ତୁ ବସ, ମୁଁ ତତେ ଏବେ ପକୁଡ଼ି ଦେଉଛି। छी छी କାଉ ଭାଇ, ଇଏ କେମିତିକା ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରିଛ? ଏତେ ଖରାପ ପକୁଡ଼ି ମୁଁ କେବେ ଖାଇନଥିଲି। ତୁମର ଏମିତି ଖରାପ ପକୁଡ଼ି ପାଇଁ ହିଁ କେହି ବି ତୁମ ଦୋକାନକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଚୁପ୍ କର ରାନୀ, ପକୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଆସିଛୁ, ପକୁଡ଼ି ଖାଇକି ଯା। ଏତେ ବେଶୀ କଥା କହନି। ତୁ ଯୋଉ ପକୁଡ଼ି ଖାଇଛୁ ସେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯା। ଏଇ ନିଅ ତୁମ ଟଙ୍କା। ଏଇ ପକୁଡ଼ି ମୁଁ ଘରକୁ ନେଇ ପାରିବିନି। ଏଇଠି ରହିଲା ତୁମ ପକୁଡ଼ି। ଏମିତି ଯିଏ ବି କାଉ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା, ତା ପକୁଡ଼ି ନ ଖାଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ସେପଟେ ମା ଚଢ଼େଇ କିଛି ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରି ସେସବୁ ଝୁଡ଼ିରେ ରଖି ବଜାରକୁ ଗଲା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ, ଆଜି କେତେ ଖରା ହେଉଛି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଉଡ଼ିଲା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ଥକିଗଲି। ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି। ପାଖରେ ତ ନଦୀ ଅଛି, ମୁଁ ପାଣି ପିଇକି ଆସେ। ମୋର ଏଇ ପକୁଡ଼ି ଛୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଏଇ ଗଛ ତଳେ ରଖିଦେଇଥାଏ। ଏତେ ବଢିଆ ବାସ୍ନା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଓ, ମୋ ଗଛ ତଳେ ପକୁଡ଼ି ଅଛି। ପକୁଡ଼ି ବାସ୍ନାରେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏ ସବୁ ପକୁଡ଼ି କାହାର? ଆଖପାଖରେ ତ କେହି ବି ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ପକୁଡ଼ିର ଏତେ ବଢିଆ ବାସ୍ନା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ନିଜକୁ ଅଟକେଇ ପାରୁନି। ଆଗ ପକୁଡ଼ି ଖାଇସାରି ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରିବି। ଏମିତି କହି ଗଛ ସବୁ ପକୁଡ଼ି ଖାଇଦେଲା। ଚଢ଼େଇ ପାଣି ପିଇ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ତା ପକୁଡ଼ି ଝୁଡ଼ିରେ ନାହିଁ। ଏ କଣ, ମୋ ଝୁଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ବି ପକୁଡ଼ି ନାହିଁ? କିଏ ମୋର ସବୁ ପକୁଡ଼ି ଖାଇଦେଲା? କେତେ କଷ୍ଟ କରି ମୁଁ କିଛି ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରିଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ କଣ ବିକ୍ରି କରିବି? ଚଢ଼େଇ, ଏଠି ଯୋଉ ପକୁଡ଼ି ଥିଲା ସେସବୁ କଣ ତୋର? ହଁ ଗଛ, ମୁଁ ଏଇଠି ପକୁଡ଼ି ରଖିଥିଲି। ତୁମେ କଣ ଦେଖିଛ କିଏ ମୋ ପକୁଡ଼ି ଖାଇଛି? ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ତୋ ପକୁଡ଼ି ବାସ୍ନାରେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏଠି ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲିନି। ମୁଁ ତୋର ଟିକେ ପକୁଡ଼ି ଖାଉ ଖାଉ ସବୁ ପକୁଡ଼ି ଖାଇଦେଲି। କଣ ହେଲା ଗଛ, ତୁମେ ମୋର ପକୁଡ଼ି ଖାଇଛ? କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ଗଛ ହେଇ ପକୁଡ଼ି କେମିତି ଖାଇଲ? ମୁଁ ସାଧାରଣ ଗଛ ନୁହଁ ଚଢ଼େଇ, ମତେ ବି ତମମାନଙ୍କ ପରି ଭୋକ ଶୋଷ ଲାଗେ। ମୁଁ ପକୁଡ଼ି ଖାଇ ତୋର ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି କରିଦେଲି ନା ଚଢ଼େଇ। ହେଲେ ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତତେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବି। ଏଇ ନେ କିଛି ଟଙ୍କା। ବାପ୍ରେ, ଏଠି ତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନା ଟଙ୍କା ଅଛି। ଗଛ, ମୋ ପକୁଡ଼ିର ଦାମ ଏତେ ନୁହଁ, ମୁଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନା ଟଙ୍କା ନେଇପାରିବିନି। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୋ ପକୁଡ଼ି ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏତେ ଭଲ ପକୁଡ଼ି ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଖାଇନଥିଲି। ମୁଁ ଖୁସିରେ ତତେ ଏସବୁ ଦେଉଛି। ତୁ ଆଉ ବୁଲି ବୁଲି ପକୁଡ଼ି ବିକ୍ରି ନ କରି ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଦେଇ ପକୁଡ଼ି ବିକ୍ରି କର। ତୋର ଯେବେ ବି ସମୟ ହେବ, ମୋ ପାଇଁ ବି କିଛି ପକୁଡ଼ି ଆଣିଦେବୁ। ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୟାଳୁ ଗଛ। ଗତ ରାତି ମୋ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ପକୁଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଝୁଡ଼ିରେ ଧରି ବାହାରିଥିଲି। ଦୟାଳୁ ଗଛ, ତୁମେ ଆଜି ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଦେଲ। ତୁମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତମକୁ ପକୁଡ଼ି ଆଣିଦେବି।
एमिति कही चढ़ी से सबु सुना टंका धरी ता घर को गला। सेतेबेले से देखिला गोटे पुलिस ता घर को आसीची। ए कौन सर आपण मो घर को काहे आसीचंती? चढ़ी मु तते गोटे वीडियो देखिबाकू आसीची। मो चोर मानकु धरिबा पई जंगलर बहुत जगार सीसी कैमेरा लगैथिली। एक कथा जंगल रे केही भी जानि नथिले। एई देखे काली रातिर वीडियो काऊ माने केमिति तो दुकान रे निया लगौचंती। कौन हैला से दुष्ट काऊ माने मो दुकान रे निया लगे देइचंती? से माने एपरी काम करिवे मु केबे भाबी नथिली। तो चिंता करनी चढ़ी, से माने तांको भूल रो शास्ति पाइबे। मु एबे तांको पाखकु जाउची। अरे वाह चढ़े आज नाही बोले मोर केते भल टंका रोजगार हैला। एमिति चालिले तो मु खूब शीघ्र धनी हे जीवी। अन्यर क्षति करी भारी खुशी लागुची ना। एबे मो सांगरे थाना को चाले, सेठी तोर सबु हस बाहरी जीव। किंतु सर मु तो किछि भी भूल करिनी, मते काहेकि थाना को नेबे? मो पाखरे तो भूल रो प्रमाण अछि। थाना को चल, सेठी तू सब जानि पारिबू। एमिति पुलिस दुई काऊ को थाना रे बंदी करी रखिले। सेपटे माँ चढ़ी गोटे बड़ होटेल दे पकुड़ी बिक्री कला। से सबुदिन गछ को नहीं पकुड़ी भी देउथिला। अरे वाह नदी रे केते गुड़िए माछ खेलुचंती। बढ़िया सुजोग। एबे दुईटी माछ नहीं मु घर को जाए। सेई माछ मानक भितरु गोटे थिला रानी माछ। बग रानी माछ सह आउ एक माछ को धरी उड़िला। रानी माछ पाखरे जादू शक्ति थिबारु से बगर थंटरू निजको छड़ी नेला। अरे गला गला मोर गोटे माछ पड़ी गला। से माछ को खोजिबा को गले ए माछ भी खसी जीव। ना ना मु एई गोटे माछ नि घर को जाए। रानी माछ अनेक चेष्टा कला परे भी नदी रे पहुंची पारिलानी। से रास्ता रे पड़ी छटपट हेउतिला। सेही समय रे माँ देख सेठी गोटे माछ केमिति पड़ी छटपट हेउची। चलो माँ ए माछ को नदी रे छाड़ी देबा, नहले से एठी एमिति पड़ी मरी जीव। तू ठीक कहलु रे माँ। से माछ को धर, आमे बे नदी को पानी आनिया पे जाउचे। ए माछ को भी नहीं नदी रे छाड़ी देबा। एमिति चढ़े आउ तार झियो माछ को नहीं नदी रे छाड़ी देले। माछटी ऊपर को आसी कहला, तुमको अनेक अनेक धन्यवाद। तुम पाए आज मो जीवन बंची गला। अरे माछ तुम कथा कहि पारुछ? हाँ मो गोटे जादूर माछ। मो समस्तक सह कथा हेई पारे। गोटे बग मते धरी नहीं जाउथिला। मो जादूर माछ बोली ता पाखरु खसी आसिली, हेले नदी को आ फेरी पारलिनी। ए नदी बिना मो जादू शक्ति काम करेनी। सेथिपाई मो रास्ता रे पड़ी छटपट हेउथिली। सेते बेले तमे माने आसी मो जीवन रक्षा कला। मो तम दुई जनको गोटे उपहार देबा को चाहूची। ए निया ए कलसी गोटे जादूर कलसी। तुमको जेते बेले भी जहा खाइबा को इच्छा हेबो तुमे ए कलसी को कहबा। कलसी तुम पाई से खाइबा रांधि देबो। दयालु माछ एते सुंदर उपहार पाई तुमको अनेक अनेक धन्यवाद। एमिति रे भी आज आम घरे खाइबा नथिला। आमे पानी नहीं थिले आज पानी पी सोई पड़ी थांतु। हेले दयालु माछ आज आमे उपास रे रहिबुनी। तुम पाई आमे खाइबा खाइ परिबु। तापरे चढ़े आउ तार झियो से जादूर कलसी को धरी घर को आसिले। माँ माछ देइथिबा ए कलसी कौन सतरी जादूर? हाँ कुनी मु गोटे जादूर कलसी। तू कौन खाइबू कह, मु तो पाई रांधि देबी। मते आज बिरयानी खाइबा को इच्छा होची। तुमे कौन मो पाई बिरयानी रांधि देबो? हाँ मु तो पाई बिरयानी रांधि देबी। ता सह तते गोटे बढ़िया गप भी सुनेबी। तू मो पाखरे बस, मु तते गप सुनी सुनी बिरयानी रांधि देबी। बिरयानी हेई गला। खाइकी देखिलु कुनी केमिति हेइची। बहुत बढ़िया हेइची। एमिति स्वादिष्ट बिरयानी मु आगरु केबे खाई नथिली।
ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାଦୁର କଳସୀ। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ରାନ୍ଧିଦେବି। ହେଲେ ହଁ, ତମେମାନେ ଏକଥା କାହାକୁ ବି କହିବନି, ନହେଲେ ଦୁଷ୍ଟ ଚଢ଼େଇମାନେ ମତେ ଚୋରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଯାଦୁର କଳସୀ। ଏମିତି ସେମାନେ କଥା ହେଇ ଖାଇବା ଖାଇଲେ। ଖାଇସାରି ଶୋଇଲେ। ରାତି ଅଧରେ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ବର୍ଷା ଶବ୍ଦରେ ମା ଚଢ଼େଇର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଇଏ କଣ, ଏତେ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା? ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଏଯାଏଁ ମଜବୁତ କରିନି। ଯଦି ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇ କୁଆଡେ ଯିବି? ହେ ଭଗବାନ, ଶୀଘ୍ର ହିଁ ବର୍ଷା ଛାଡିଯାଉ। ଚିନ୍ତା କରନି ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତ ଘରକୁ ମଜବୁତ କରିଦେଉଛି। ଯାଦୁର କଳସୀ, ତୁମେ କଣ ସେମିତି କରିପାରିବ? ହଁ, ମୁଁ କରିପାରିବି। ଏଇ ଦେଖ। ଏମିତି କହି ଯାଦୁର କଳସୀ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ମଜବୁତ କରିଦେଲା। ଏହିପରି ସବୁ ବିପଦ ସମୟରେ ଯାଦୁର କଳସୀ ଚଢ଼େଇକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଯାଦୁର କଳସୀ, ମତେ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଗୁଲାବ ଜାମୁନ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ମତେ କିଛି ଗୁଲାବ ଜାମୁନ ଦିଅ, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି କୁନି, ମୁଁ ଏବେ ଗୁଲାବ ଜାମୁନ ତିଆରି କରିଦେଉଛି। ଯାଦୁର କଳସୀ କିଛି ଗୁଲାବ ଜାମୁନ ତିଆରି କରିଦେଲା। କୁନି ସେସବୁ ଧରି ତା ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଗଲା। ଆଣ୍ଟି, ଚିକି ଘରେ ଅଛି? ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଗୁଲାବ ଜାମୁନ ଆଣିଥିଲି। ତା ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଅଛି, ତୁ ଭିତରକୁ ଯା। ଆଚ୍ଛା କୁନି, ତୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଲାବ ଜାମୁନ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ଏ ସବୁ ଗୁଲାବ ଜାମୁନ ମତେ ଆମ ଘରେ ଥିବା ଯାଦୁର କଳସୀ ଦେଇଛି। ଯାଦୁର କଳସୀ ମୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରିଦିଏ। କଣ କହିଲୁ? ଯାଦୁର କଳସୀ? ତମେ ମାନେ ଯାଦୁର କଳସୀ କୋଉଠୁ ପାଇଲ? ଏ ହେ, ମୁଁ ଏ କଣ କରିଦେଲି? ଯାଦୁର କଳସୀ ମନା କରିଥିଲା ତା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ମୁଁ ତ କାଉ ଆଣ୍ଟିକୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଲି। ଏବେ କଣ କରିବି? ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି। ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। କୁନି ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା ପରେ କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଯାଦୁର କଳସୀ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କାଉ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଆରେ କଣ ହେଲା? ତୁ ଏଠି ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇ କଣ ଭାବୁଛୁ? ତୁ ଏ କଣ କହୁଛୁ? ଯାଦୁର କଳସୀ, ଏମିତି କଣ ସମ୍ଭବ? ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବି କୁନି ପାଖରୁ ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଥରେ ଭାବି ଦେଖିଲ, ଚଢ଼େଇର ଭଙ୍ଗା ଘର ଥିଲା, ହଠାତ୍ ରାତାରାତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘର କେମିତି ହେଲା? ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଯାଦୁର କିଛି ପାଇଛି। ତୋ କଥା ଯଦି ସତ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ତ ଆମେ ସେ ଯାଦୁର କଳସୀକୁ ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ ନେଇ ଆସିବା। ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲେ ଆମେ ଥରେ ନିଜ ଆଖିରେ ଯାଦୁର କଳସୀକୁ ଦେଖିବା। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଦୁଇ କାଉ ଚଢ଼େଇର ଘର ଉପରେ ନଜର ରଖିଲେ। ଦିନେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯାଦୁର କଳସୀ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିନା ସାମଗ୍ରୀରେ ଖାଇବା ରାନ୍ଧି ଦେଉଛି। ଏ ସବୁ ଦେଖି ଦୁଇ କାଉଙ୍କ ମନରେ ଲୋଭ ହେଲା। ଥରେ ରାତିରେ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଦୁଇ କାଉ ଚଢ଼େଇ ଘରେ ପଶି ଯାଦୁର କଳସୀକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲେ। ହା ହା ହା, ଏବେଠୁ ଏ ଯାଦୁର କଳସୀ ଆମର। ଏ କଳସୀ, ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ଦେ। କିଏ ତମେ ମାନେ ମୋ ମାଲିକ ନୁହଁ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବିନି। ମତେ ଚୋରି କରି କିଛି ଠିକ କରିନ। ମୁଁ ଏବେ ତମମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବି। ଚୁପ କର କଳସୀ, ତୋର ସେ ବକ୍ ବକ୍ ବନ୍ଦ କର। ତୁ ଯଦି ଆମ କଥା ନ ମାନିବୁ, ଆମେ ତତେ ଏବେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ମତେ ଭାଙ୍ଗନି। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଖାଇବା ଏବେ ତିଆରି କରିଦେବି। ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଖାଇବା ରାନ୍ଧିବୁ? ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଶୀଘ୍ର ଖାଇବା ରାନ୍ଧେ। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଆମ ପାଇଁ କଣ ଖାଇବା ରାନ୍ଧିବୁ? ତମେ ମାନେ ବହୁତ ଲୋଭୀ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ଖାଇବା ତିଆରି କରିବି ଯାହା ତମେ ମାନେ ଆଗରୁ କେବେ ଖାଇନଥିବ। ତାର ନାଁ ହେଲା ଅଠା ଖିଚିଡି। ଅଠା ଖିଚିଡି? ସେଇଟା କେମିତିକା ଖାଇବା? ମୁଁ ଆଜି ନୂଆ ଶୁଣୁଛି। ହଉ, ଯାହା କରୁଛୁ କର। ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ସେ ଖାଇବା ରାନ୍ଧିକି ଦେ। ତାପରେ କଳସୀ ଖାଇବା ରାନ୍ଧିଲା। କଳସୀ ଭିତରୁ ପଚା ଅଣ୍ଡା ପରି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିଲା। ଛି, ଏସବୁ ତୁ କଣ ରାନ୍ଧୁଛୁ? ଏସବୁ ତ ଖିଚୁଡି ନୁହଁ। କି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି। ବନ୍ଦ କର,
ଏବେ ହିଁ ତ ରାନ୍ଧିବା ବନ୍ଦ କର। ମାଲିକାଣୀ ମୁଁ ତ ଏବେ ରାନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଏବେ ଆଉ ମୋ ରାନ୍ଧିବା ବନ୍ଦ ହେବନି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଘର ଖିଚୁଡ଼ିରେ ଭର୍ତ୍ତି ନ ହେଇଯାଇଛି ମୋ ରୋଷେଇ ଆଉ ବନ୍ଦ ହେବନି। ଏ ତୁ କଣ କହୁଛୁ କଳସୀ? ତୁ କଣ ଆମକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଆରେ ଚାଲ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଘରୁ ବାହାରି ଯିବା। ମୁଁ ତ ଟିକେ ବି ହଲି ପାରୁନି। ଘର ବାହାରକୁ କେମିତି ଯିବି? ମୁଁ ବି ହଲି ପାରୁନି। ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ, ଆମକୁ କେହି ବଞ୍ଚାଅ। ମା ମା ଉଠ ମା, ଦେଖ ଯାଦୁର କଳସୀ ଘରେ ନାହିଁ। ଏ ତୁ କଣ କହୁଛୁ? ଆମ ଯାଦୁର କଳସୀ ଘରେ ନାହିଁ? ଭଲରେ ଘରକୁ ଖୋଜି ଦେଖ ମା, ଯାଦୁର କଳସୀ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ଥିବ। ମା ମୁଁ ପୁରା ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖୋଜିଛି, ହେଲେ କୋଉଠି ବି କଳସୀକୁ ପାଇଲିନି। ମତେ ଲାଗୁଛି ମା ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଯାଦୁର କଳସୀକୁ କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି। ମତେ ବି ସେମିତି ଲାଗୁଛି ରେ ମା। ଚାଲେ ଆମେ ଏବେ ହିଁ କଳସୀକୁ ଖୋଜି ଦେଖିବା। ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ଯାଦୁର କଳସୀ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ। କାଉର ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ଘର ଭିତରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିଲା ଆଉ ଦୁଇ କାଉଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଭୁଥିଲା। ଏମିତି ଦେଖି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ଘରର ଝରକା ପାଖକୁ ଗଲେ। ଏ କଣ କାଉ ଭାଇ କାଉ ଭଉଣୀ, ତୁମ ଘରୁ ଏମିତି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କାହିଁକି ବାହାରୁଛି? ଆଉ ତମେ ମାନେ ଏତେ ଚିତ୍କାର କାହିଁକି କରୁଛ? ଚଢ଼େଇ ତୁ ଆସିଗଲୁ, ଆମକୁ ବଞ୍ଚା ଚଢ଼େଇ। ଆମେ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ତୁ ଯାଦୁର କଳସୀ ଚୋରି କରି ଆଣିଥିଲୁ। ଆମେ ଏବେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ। ଏ କଳସୀକୁ ଅଟକା, ନହେଲେ ସେ ଆମକୁ ମାରିଦେବ। ଏମିତି ଶୁଣି ମା ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା ଆଉ ସେ କଳସୀକୁ କହିଲା, ଯାଦୁର କଳସୀ ଏବେ ଏସବୁ ବନ୍ଦ କର। ଏମାନେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଲେଣି। ଏଇ ଥରକ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଚଢ଼େଇ, କେବଳ ତୋ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଉଛି, ନହେଲେ ଏମାନେ ଆହୁରି ଶାସ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତେ। ଯାଦୁର କଳସୀ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୁଇ କାଉ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲେ। ଚଢ଼େଇ ବି ନିଜ କଳସୀକୁ ନେଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ ଚଢ଼େଇ, ଆମେ ଆଉ ଜୀବନରେ ବି ଲୋଭ କରିବୁନି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ତମେ ମାନେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଲଣି, ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦଉଛି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ସେ କଳସୀ ଆଉ ତା ଝିଅ ସହ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା।